بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دو تین خبریں ہیں جس پہ آج گفتگو کرنی ہے، اور سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ بھارت کو پاکستان کے سامنے ایک اور بڑی سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یہ کوئی ناکامی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑا معاملہ تھا، لیکن یہ جو جھوٹ وہ دنیا میں پھیلا رہے تھے اسی جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بین الاقوامی برادری نے، دوسرے ممالک نے ان کے اس جھوٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اسے پاکستان کی ایک بڑی سفارتی سطح پہ جو فتح ہے وہ اس لیے قرار دیا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اسے دنیا بھی سراہ رہی ہے، اور پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہے آج پوری دنیا اس کی مذمت بھی کر رہی ہے۔ اور جو جعفر ایکسپریس پہ ہوا تھا حملہ، جس میں BLA کے لوگ شامل تھے اور سپانسر کیا تھا اسے ہندوستان کی ایجنسی، خفیہ ایجنسی را نے، اس حملے کے حوالے سے ایک مذمتی قرارداد آپ کہہ لیں، اعلامیہ کہہ لیں، وہ شنگھائی تعاون تنظیم نے آج جاری کیا ہے۔ اور ناکامی بھارت کی اس لیے ہوئی ہے کہ اس میں بھارت نے بہت کوشش کی، بھارت نے منتیں ترلے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ شنگھائی تنظیم کے جو وزارتی اجلاس تھا، وزرائے دفاع کا اجلاس تھا، اور اس میں راج ناتھ سنگھ اپنے وفد کے ساتھ شامل تھے۔ انہوں نے جو رکن ممالک ہیں ان کی بہت ترلے منتیں کی ہیں کہ کسی طریقے سے آپ پہلگام کے واقعے کو اس اعلامیہ میں شامل کریں، لیکن اس تنظیم نے اس واقعے کو شامل کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شنگھائی تعاون کونسل کے جو وزراء ہیں، وزرائے دفاع، یہ ان کی تصویر ہے۔ اس میں راج ناتھ سنگھ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک طرف، اور ایک دوسری طرف آپ کو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس اجلاس میں اس کا پاکستان بھی رکن ہے، اس کا بھارت بھی رکن ہے، اور یہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک اہم علاقائی اتحاد ہے جسے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں روس ہے، اس میں چین ہے، اور 10 ممالک پہ مشتمل یہ اتحاد ہے۔ اس اتحاد کا کہ وزرائے دفاع کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں پاکستان میں ہونے والی جو دہشت گردی ہے اور جو دہشت گردی کے حملے ہیں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ پہلگام کے حوالے سے یہ کوشش کی گئی راج ناتھ سنگھ کی جانب سے کہ جناب اس کی مذمت کی جائے دہشت گردی کی، اور جو دہشت گرد آئے تھے، لیکن اسے شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجوہات تھیں، میں نے پہلے کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خود جو ہے NIA، جو ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو جاری کیے گئے تھے خاکے دہشت گردوں کے، وہ خاکے فرضی تھے، اور اسی لیے وہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اور اب وہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کے پاس کوئی مواد ہے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ہر سطح پہ یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس شواہد ہیں ہمیں آپ نے نہیں دینے تو کسی بین الاقوامی فورم کو دے دیجیے۔ تو یہ بین الاقوامی فورم تھا، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ منتیں ترلے کرتے، تو بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ وہ شواہد پیش کرتے۔ CO کی تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کے سامنے یہ پیش کرتے کہ جناب یہ ہم پاکستان کو دہشت گرد ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو اس کے یہ ثبوت ہیں۔ تو ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں، آپ دنیا بھر میں ایک ہی واویلا آپ اپنے عوام کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹمنٹ ہی آپ کے پاس ہے، کیونکہ یہ سو کالڈ قسم کے دانشور وہ آپ کے پاس ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی چیز رٹایا بیانیہ اور نیریٹو بناتے رہتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا اور پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حالانکہ دہشت گردی تو خود یہ ملوث ہے، بلوچستان میں ہی نہیں، ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر بھی یہ ملوث ہے۔ سمجھوتہ ایکسپریس ٹرین کا حادثے جو ہوا تھا، تخریب کاری ہوئی تھی، اس کے ذرا جو مجرمان ہیں یا ملزمان ہیں ان کے نام پڑھ لیجئے کہ وہ کون تھے۔ وہ RSS کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے پہلگام کا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس ہیں تو بھائی لے آؤ۔ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور اس پہ بڑا واویلا مچانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ جی ڈبل سٹینڈرڈ دہشت گردی کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن منہ کی کھانی پڑی ہے۔ میں اس کا جو مشترکہ اعلامیہ اس کی جو مزید ڈیٹیل ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ SCO میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، جبکہ بھارت کو سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، اور بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام ہو گیا۔
भारत ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, और जब ये कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी हम इस एलामिया पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो ना करें भाई, इससे क्या होगा। अच्छा जी, शंघाई तावन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के एलामिया में नई दिल्ली पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हो गया। झुंझलाहट का शिकार भारतीय वफद ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। मीडिया इतलात के मुताबिक भारतीय वफद एलामिया में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा, ताहम रुकन मुल्कों के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हमायत से इनकार कर दिया शंघाई तावन तंजीम ने इजलास के मुश्तरका एलामिया में बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत की है। ख़बरसां अदारा AFP एक बहुत क्रेडिबल अदारा है, उसके मुताबिक चीन ने मशरकी साहिल शहर चिंगडाओ में जुमेरात को ईरान, रूस, पाकिस्तान, बेलारूस और दीगर ममालिक के वज़राए दिफा की मेज़बानी की, जो एक ऐसे वक्त में हुआ जब मशरक़ वस्ता में जंग जारी है और यूरोप में नेटो ममालिक दफ़ाई अखराजात बढ़ाने पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। अच्छा, ये तंजीम 10 रुकनी शंघाई तावन के तहत मुनक़्क़द हुआ था। ये इजलास, जिसे बीजिंग तवील अरसे से मगरब की ज़ेर क़यादत ताकत के ब्लॉक्स के मुकाबले में एक मुतबादल प्लेटफार्म के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जनाब ये है भारत का असल चेहरा, और ये भारत की बहुत बड़ी सफारती नाकामी, पहले भी सफारती नाकामी है, अब तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उनको नहीं बख्श रहे। और जब ये कहते हैं कि जी हमने खुद किया, तो कल परसों फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ही कहा नेटो के इजलास में, उन्होंने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जौहरी जंग होने जा रही थी मैंने उसको रुकवाया था। तो अब भारत इसको नहीं मानना तो भी ना माने। और दूसरा ये भी कि भारत जी अब कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पे एक और स्ट्राइक किया जाए, और इसका मकसद ये है कि जी इस दाग को धोया जाए कि जी हमने अमेरिका बहादुर के सामने घुटने भी टेके हैं और हमें मिला भी कुछ नहीं है। तो अब इस दाग को धोने के लिए तैयारियां की जा रही हैं जी। तो आपको ये इतला दे दें, पाकिस्तान भी पूरी तरह फुल तैयार है जनाब। आप बेशक जो है ना, वो पहले भी हमने कहा था जब जंग जारी थी, उस वक्त भी कहा था कि अगर आपका अभी भी दिल नहीं भरा तो फिर आ जाइए, मैदान ही इधर है। हमने कौन सा पाकिस्तान ने कहा यहाँ से उठ के कोई अफ़गानिस्तान से परे तो नहीं भाग जाना कि वहाँ इधर ही बैठे हुए हैं। तो अगर करना है तो कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। ईरान ने जिस तरह इसराइल का हशर किया वो भी आपके सामने है, और ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं और रूहानी रहनुमा जनाब आयतुल्ला ख़ामनाई ने आज एक 3-4 मिनट की एक बड़ी वीडियो अपने उस पर जारी की, और जिसमें ये बताया गया है कि जनाब किस तरह ईरान ने इसराइल का बेड़ा गर्क किया और किस तरह उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इसलिए इस जंग में कूदा था कि उसे पता चल गया था कि इसराइल अब ख़त्म होने जा रहा है, तो इसलिए वो फौरी तौर पे इस जंग में शरीक हुआ। और अगर ये चीज़ें जो हैं वो तो सारी दुनिया जानती है, अब भी लोग इसी बात कर रहे हैं कि अमेरिका बहादुर इस जंग में क्यों कूदा था। अगर इसराइल ये जंग जीत रहा होता तो कभी भी ना आता। अमेरिका बाहर दूर बैठ के तमाशे देखता और जितनी मदद कर सकता था, जितने C-130 उसने भेजे हैं असले के, वो तो वहाँ पे पहुँचे हैं, और वही असला इस्तेमाल हुआ है ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन जब कुछ नहीं बन पड़ा तो फिर अमेरिका बहादुर ने इसराइल की जंग में कूदने का फ़ैसला किया। तो ये बात तो तय है। और एक बात और आश्कार होगी कि अब ये मिथ ख़त्म होगी कि इसराइल को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अरब ममालिक उन्होंने मिलकर कोशिश की थी, नहीं हुआ, लेकिन ईरान अकेले ने इतना मारा है, जिस तरह मैंने कल कहा कि इतना मारा है जितना मारा जा सकता था, उससे ज़्यादा तो मारा नहीं जा सकता था, तो बहुत मारा है। और अब भी अगर उसने कोई कोशिश इस तरह की करने की कोशिश की तो ईरान फिर एक दफ़ा से पूरी तरह से तैयार है। जंगों में नुकसान होते हैं, ममालिक के नुकसान होते हैं, कौमों के नुकसान होते हैं, लेकिन फ़तह उसी को कहा जाता है जो मैदान में खड़ा रहता है और बिल्कुल शिकस्त खुर्दा होकर मैदान से भागता नहीं है। तो भागे जो हैं वो नेतन्याहू साहब हैं। और आखिरी खबर ये है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ 3 मुकदमात जो हैं वो उनकी अदालत में शुरू हो गए हैं, और ये मुकदमात ब्राइबरी के हैं, रिश्वत के हैं, और इसी तरह के मामलात हैं, और इसका अब उन्हें सामना है, और इनका हशर इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। ये आज के दौर के नाज़ी जो हैं और हिटलर, इनका अंजाम भी माजी के हिटलर से मुख्तलिफ नहीं होगा। और जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि नेतन्याहू की एक सस्ती कापी हमारे इस इलाके में भी है, और वो उसका इशारा मोदी की तरफ होता है, तो उनका भी इंशाअल्लाह अंजाम बहुत ही भयानक होगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।